Namaste. A very happy morning to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad. I'm your science tutor. So, dear students, hope you all are doing good. And it's very nice to meet you in the morning, isn't it? I hope the same thing is also from your end. Or otherwise, you feel that, oh, even the morning time we have the science session. Don't worry, I'm going to make the session very interesting for you. And before I'm going to get into the session, as you all can see on the board, I have written a quick revision from chapter 1 to 4. Okay, till date. Okay, from the start of the class, we have almost done with 5 chapters, but the force and pressure chapter is yet to be completed. And there are many important points that I need to discuss. I shall be doing it in the later part of the class. However, we are done with the first 4 chapter. Can you all name the chapter with me? Yes, the first chapter is crop production and management. Is this fine? Can you all see? Okay, it's like a train that moves. Okay, second chapter is microorganisms as a friend and foe. Okay, third chapter, it was about coal and petroleum. Fourth chapter was about combustion, combustion and flame. ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫೋ, ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುವಾಗಿ, ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಕಂಬಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್, ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ. ಸೊ ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಎಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ we require you to actively participate. Okay, with this, let us start our today's session. Let me share my screen. One minute. Yeah. Can you all see my screen? Okay. There are some questions that I have written for you, and we require answer from your end. Aita? Okay. What is the first step in growing a crop? ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸೋಯಿಂಗ್, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಬಿ, ಇರಿಗೇಷನ್, ನೀರಾವರಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ, ಡಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಡಿಂಗ್. ವೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಳೆಗಳನ್ನ ಕೀಳೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಜೇಂದ್ರಗಢ್, ಗದಗಿಂದ ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. Very nice. Very happy to see your active participation. You're telling it is preparation of soil anta. Let me see. Right. The answer is preparation of the soil. Very good. Sowing. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡದ, ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಥವಾ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any answers from your end? What do you understand when I tell sowing? ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? We got the first answer from
Gajendra Gada Gadak putting seeds in the soil, ma'am. Very good. That's the right answer. Congrats. Next question. Which of the following is a natural fertilizer? ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಯೂರಿಯಾ ಬಿ DAP ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಡಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ Yadawad School, Gajendragada School. That C is the answer, ma'am. Very good. Manure is the answer. It's the natural fertilizer. Next, what is weeding? Weeding andre ಏನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕದ watering the field, removing dry leaves, removing unwanted plants, or cutting the trees. ಹೇಳದೆ ಬೇಡ ಮ್ಯಾಮ್. We are fixed. C ನೇ answer. C. So removing unwanted plants is nothing but weeding. Great. What are crops harvested? Sorry, when are crops harvested? ಯಾವಾಗ ನಾವು crops ನ harvest ಮಾಡ್ತೀವಿ? When they are ripe, ಅದ್ ಮಾಗದ ಮೇಲ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರನ after sowing, before irrigation ಅಥವಾ after weeding. When do we harvest our crops? I'll give you the answer. ಆದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. It's not C. After weeding, Yadawad School, Gajendragada School, after weeding ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Is it sure? Okay. No, that's wrong. When they are ripe. ಬೆಳೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಬೆಳೆ ರೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I'll go back to the question again. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? When they are ripe. A is the right answer. Got it? Okay. Next question. Which crop is grown in the Kharif or rainy season? Wheat, barley, rice, mustard. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಗದಗ್ ಅವರು ಯಾದವಾಡ್ ಅವ್ರು ಎ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಶಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಿತ್ ಎ ರಾಂಗ್ so it was the right answer C. Rice is the right answer. You can note it down. Rice is a crop that is grown in the rainy season or Kharif season. Okay. Next question. Why are grain stored after harvesting? ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇನ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? One, to make it wet, ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. To sell it early, ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. To use it later, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. To wash it, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ದು ಜಾಲಾಡಿ ಹಿಂಡಿ ಹರಡೋಣ ಅಂತ. Which is the right answer? Which is the right answer? B. Gadag School, you're telling it's B, to sell it early. Wrong. No. To use it later. ನಾವೊಂದು ಗ್ರೇನ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ರಬಿ ಆರ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್? ಆಗ್ಲೇ ರೈಸ್ ನ ನಾವು ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ನಾವು ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಿ ಗ್ರೋ wheat. Next, how many agricultural practices are there? ಎಷ್ಟು agricultural practices are there? Can we all take a look on it? 5 ಇದೆಯಾ, 6 ಇದೆಯಾ, 7 ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ 8 ಇದೆಯಾ? How many agricultural practices we have? 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Let us check. Yes, 7 is the right answer. So now can we all quickly know about the agricultural practices? You have scored 6 out of 9 in 6 to 21 minutes. That's really great. Okay. So this was about crop production and management. There are still many questions in the
Fine, I shall share it. But before that, I want you all to tell me about the agricultural practices. ಯಾರ್ ನಂಗನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? Can you all quickly type me the agricultural practices? Yes. What are the 7 agricultural practices you have, children? Yes, Yadawad School, Bailhongal School. Bailhongal School, you gave the answer 1. Okay, preparation of soil. Okay. Second one is sowing the seeds. Very good. Good. Third one, very good, Bailhongal School. Adding manure and fertilizer. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ನೀರಾವರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ weeds. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, weeds ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಗೇನ್ Bailhongal School as well as Gadak School, and also, yeah, KRCRS Bailhongal School, you gave the right answer. Storage. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್. ಮೊದಲು ಸಾಯಿಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Sowing of the seeds, we add the manure and fertilizer, we do the irrigation, we protect the from weeds, harvesting and storage. These are the things that we do in crop production and management. Very nice. Very happy with all your responses. So, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. So now, direct agi, we'll go to another set of questions. So this is as a part of your second chapter, microorganism. ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಯಾರಿದು? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೈರಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್? ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆದಾಗ? ಡಯೇರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಫೀವರ್? ಸೊ ಫೀವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, you can note it down. Fever, sickness, diarrhea, these are the symptoms of food poisoning. Next question. Food poisoning is an illness caused by harmful dash in the food, X-ray in the food, bacteria in the food, germs in the food, egg in the food. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಎಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂಡ್ ಎಗ್. ಇವೆರಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರಬಹುದು? ಗದಗಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. Okay, Yadavat school, you also gave the answer. The longer food is left, the dash bacteria it is likely to have. ಒಂದು ಊಟನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹಳ್ಸೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Gadag school, you gave the answer. Select two common causes of food poisoning. The two causes of food poisoning: when food is not cooked properly, when food is handled by someone who is not maintaining cleanliness, when food is not presented well, none of the above. Here common causes ಏನು? ಒಂದು, when food is not cooked properly. Second one is when food is handled with someone who is not clean. ಎರಡು ಕಾರಣ. Select the names of common food poisoning bacteria. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರು ಬರೆಯಕ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಸ್ಯಾಲ್ಮೋನಿಲಾ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸೆರಸ್, ಕೋಲಿ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೋಲಿ. Okay, we'll start with Kohli only. Kohli is the right answer. No. Salmonia? No. Bacillus? Yes. So these are the common bacteria. Salmonia, Salmonia, Bacillus, Kohli. There is more than one option, child. So you got the answer as C option from Yadavad school. No, C ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು B, C, D are the right answer. Okay, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. You can note this thing. Salmonella, Bacillus cereus, coli. These are the three common food poisoning bacteria. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Hope you all have noted this down. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? Can I move ahead? Yes? Okay. Select the personal hygiene procedure. Tying hair up, washing all worktops properly, washing your hands, all of the above. ಏನಿರಬಹುದು? ಟೈಯಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಟೈಯಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದಲ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೀಳಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಶೆಲ್ಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಕೈನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆಯೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. 10 out of 9. Very good. Sorry, 9 out of 10. So very well played. Thank you, Yadavat School, Gajendra Gada Gadak School, for your constant answers that you're giving. Okay. Thank you. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ದೇನು ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, microorganism we use it in the food products, bakery products like bread, cake, like curd, even milk na curd agi transfer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, even in fermentation of dosa, idli batter we use microorganism. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ we use microorganism as antibiotic.
ಸೊ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ವೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾಜನಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾ? ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Sewage disposal, very good. Yeah, the word school that comes under environment process. Okay, ಆ sewage ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಗುಡ್ ಟ್ರೈ the word school. Any other points that we have to add into this column here? Take your time. I want your friends also to answer me. So ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು? How it is friendly in our daily life? ಮೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್, ಓಕೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್? Is this all fine? Okay. Now let us quickly get into this nitrogen fixation topic. Which of the following bacteria forms a symbiotic relationship with legume plants? Legume plants ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಸ್ಕೆರ್ಶಿಯಾ ಕೋಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೆಸಿಲಸ್. Any answer? Oh, I got 11 answer from your end. Gajendra Gard from Gadag, Yadavad School, Bailhongal School. Okay, we got the answer from your end. You're telling it is rhizobium anta. Let me check. Yes, it's nothing but rhizobium. We had told you in the last class also. Very well doing. Next question. In which step of the nitrogen cycle is nitrite NO2 converted into nitrate NO3? ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? So what's the answer? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಗಜೇಂದ್ರಗಢ್ ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್.
Good answer. Good try. Next. Nitrification primarily occurs, sorry, denitrification primarily occurs under which condition? High oxygen, low oxygen, high temperature, low pH. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಲೋ pH ಇದ್ದಾಗ. ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಬಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಗದಗ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ as ಬಿ. ಯಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಮಲ್ದನಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಗುಡ್. ಯು ಗೇವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ? ಟಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹಲಗಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಟಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು. ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಮಲ್ದನಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಹಳಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್. Good. Everyone have given me the right answer. That's nothing but no. Great. So you're doing a very good job. You have given 5 out of 5. Okay, a big round of applause to all my dear students. Hope you're enjoying the session. So ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಂಘದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣವಾ? Kindly give me a moment. We shall go to the next questions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೋಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಲ್ಯೂಬ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. Petroleum is a renewable resources, non-renewable resources, artificial fuel, unlimited resources. ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ? ಹಳಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಕು ಮುಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತನಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. Halagalli school, you gave the right answer, non-renewable. Yadawad school, you also gave the right answer, that is non-renewable source of energy, petroleum. Next, the main process used to refine petroleum is filtration, fractional distillation, evaporation, crystallization. ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ? The main process used to refine petroleum is filtration, fractional distillation, evaporation, crystallization. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರು ಒಂದೇ, ಬಿ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್. ಹಲಗಳ್ಳಿ, ಜಮಲ್ದನ್ನಿ, ಯಾದವಾಡ್, ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ಹವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಓವರ್ ಯೂಸ್? ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಏರ್,
ಸನ್ಲೈಟ್, ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಏರ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಮಳೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಗೇವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. That A is the right answer. Good. Next question. The process of separating petroleum into fractions is called filtration, fractional distillation, sedimentation, sublimation. The process of separating petroleum into fraction is called filtration, fractional distillation, sedimentation, sublimation. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಗಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಸೆಪರೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ our game here with 5 on 5. Again, wonderful participation from your end. ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ. ಅನದರ್ 3 minutes ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಿಜ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣವಾ? ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ. ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫನ್. ಕ್ವಿಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಿಜ್ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ನ ಆಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವಿಜ್. ಓಕೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ. A diet lacking in dash leads to the development of a disease known as scurvy. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕರ್ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎ ಸಿ ಬಿ ಜಿ, ಯಾವ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Vitamins D's major function to prevent birth defect in unborn children, to help the red blood cell absorb iron, to keep the bone supply with calcium, none of the above. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್. ಅದ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. With the blessed interest of time, quickly ನೋಡೋಣ. Vitamin A is known for its vision related function to prevent birth defects in unborn children, blood clotting or protecting from sunlight. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಷನ್ ಆರ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ? ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಾ, ಮಾಂಸ ಅನಿಮಲ್ ಫುಡ್ಸಾ, ಕುಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಾ, ಹಾಲ? ಯಾವುದು? ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೇಂದ್ರ.
When our body is low in or missing an essential nutrient, this is called as deficiency, efficiency, health, none of the above. So deficient of vitamins, minerals antivala. So deficiency is the right answer. Which of the following nutrient is important for body, cell and muscle growth and repair? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ವೈಟಮಿನ್ಸಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಾ, ಫ್ಯಾಟ್ಸಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಾ? ಮಸಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತವಾದಂತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂತ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಕೇಕು, ಪಫ್ಸು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸು, ಸ್ವೀಟ್ಸು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ, ದಹಿ ಪುರಿ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ? ದೇ ಆರ್ ಲೋ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೋ ಇನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೈ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೇಳೋದೇನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್? To learn the food label, to keep from getting bored with your diet, provide all nutrients you need to help improve physical fitness. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ. The body uses this to dissolve and transport material. ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಇವೆಲ್ಲಾನು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, sodium and iron are example of minerals, vitamins, fruits or water. Minerals. Okay. With this, we completed the game. So I itself completed the game with the best interest of time because we were running out of time. So we scored 10 out of 11 in answering these questions. Okay. Sorry for extending by 2 minutes. Let's meet in the evening session. Hope this session was interesting to you. If it was interesting, please say it was interesting anta. Okay. Otherwise, say improvement anta. We'll do anything that we want. Can we take 1 minute of your time? Was the class interesting to you? Interesting ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಜಮಲ್ದಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Lovely to record all your messages. Thank you so much, and sorry for extending the time by 3 minutes. Let us meet in the evening session. Okay, wish you all a very happy rest of the day. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti. Namaste. Thank you, school. Thank you, children, for your messages.